때는 1985년 남극의 빙하를 가로지르는 러시아의 쇠빙선 그로모프. 선장 페드로프의 지휘하에 오늘도 항로를 만들기 위해 얼어붙은 지역을 깨부수며 나아가는데, 한 가지 예상하지 못한 문제가 이들 앞을 가로막습니다. 평범한 선장과는 다르게 모든 일을 선원들과 함께하며 육체적인 노동도 마다하지 않는 선장 페드로프. Вот это он зря. Ты что, под трос полез? Вот крепить самому нельзя. Если капитан на судне такелажем занимается, это что значит? 항해사는 선원들이 선장을 우습게 볼까봐 걱정이라는 얘기를 나누고 있을 때 눈앞에 무서운 존재와 마주칩니다. Капитану просьба срочно прибыть на мостик. 몇백 미터 앞에 빙하로부터 떨어져 바다로 밀려나온 거대한 빙산을 보게 되고, 선장 페드로프는 옆으로 피해가자는 지시를 내리죠. 하지만 그 타이밍에 빙산이 무너지기 시작하여 얼음들이 곳곳에 떨어지고 있었고, 일단 엔진을 꺼서 멈춰보기로 합니다. 잠시 후 빙산이 기울면서 그것을 지탱하고 있었던 아랫부분의 얼음이 올라와 주변에 균열을 일으키는데, 배와 근접해진 얼음들이 무너져 내려 순식간에 이들을 위협하죠. 갑판에서 일하고 있었던 선원들은 재빨리 안으로 도망쳐보지만 그 충격으로 인해 개가 떨어져 버리고, 곧이어 선원 한 명도 배 밑으로 떨어집니다. 무너지는 속도는 더욱 빨라져 이젠 배 전체가 위험해진 상황에서 항해사는 떨어진 직원을 버리고 빨리 배를 빼야 한다는 얘기를 하지만 선장은 이를 듣지 않죠. Петров, ты что творишь? Там один на борту 70 человек! 결국 위험을 무릅쓰고 선원 한 명이 내려가지만 때가 늦어 개만 구하는 상황이 되어버립니다. 그리고 뒤늦게나마 빙산을 옆으로 피해가려는 이들. 빙산이 배에 큰 충격을 주면서 여러 장치에 피해를 주지만 목숨은 겨우 부지할 수 있었죠. Думаю, надо в Ленинград сообщить. 항해사는 하마터면 전 직원들을 죽일 뻔한 선장의 판단에 대해서 윗선에 고발해야 된다는 이야기를 합니다. Всех. Принял решение, которое подвергло опасности все судно. У него сложности. А ты молодец. Легко пойдешь. 그리고 이 사실은 의리 없는 항해사로 인해 정말 보고가 들어가죠. Извините, что прерываю, но по уставу обязан сообщить. Немедленно. Да? Будьте добры, зачтите. Что я? А что такое? Прошу вас. В связи с недопустимыми просчетами управления 현재의 선장이 잘리고 새로운 선장이 헬기를 타고 도착할 때까지 항해사가 임시 선장을 맡으라는 내용이었습니다. назначается Еремеев Анатолий Кириллович. 며칠 뒤 새롭게 부임한 선장 세브첸코가 헬기를 타고 이들이 있는 쇠빙선에 도착합니다. 하지만 헬기의 갑작스러운 작동 오류로 잠시 위기가 찾아오고 무사히 착륙은 하지만 내리자마자 세브첸코의 성격이 여실히 드러나죠. Ты в порядке? Я Еремей! Который чуть пароход на дно не пустил. У нас человек за бортом был! И где он сейчас? Спасти не удалось. Что и требовалось доказать. Значит так, пока вертушку не починят, займете свободную каюту. А это что на штурманском столе? 그동안 편하게 대해줬던 페드로프와는 달리 까다롭고 FM 스타일인 세브첸코의 모습. Надо держать в каюте, в рундуке.
그렇게 다시 항해를 이어간 지 2주가 지나고 빙산과의 충돌로 배의 힘이 약해졌는지 앞으로 잘 나아가질 못합니다. 더욱더 단단해진 얼음을 어떻게 깨나가야 할지 토론을 하고 있는데 세브첸코는 상황을 이 지경까지 이르게 한 페드로프를 굉장히 마음에 안 들어하죠. Выйдите из кают-компании. Здесь собрание команд, а вы к ней уже никакого отношения не имеете. Товарищ капитан, можно... 개인적으로 분석하여 계속 바다를 움직이고 있는 빙산이 배를 따라오고 있는 것 같다는 얘기를 해도 전혀 귀담아 듣지 않는 세브첸코. Нет локатора. Я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. А ты сядь в свою каюту и не отсвечивай, пока к тебе охрану не приставил. 그리고 구조를 받을 때까지 엔진과 전력을 차단시키고 더 이상 이동가도 못하는 배에 고립된 선원들을 더욱 답답하게 만듭니다. Будет производиться строго, дозированно и по расписанию. 한편 빙산의 위치가 걱정되어 몰래 배를 떠나 주위를 살펴보는 페드로프. 이 주 전 세브첸코가 바다에 던져버린 큐브가 머지않아 발견되고 웅덩이에 그만 빠져버려 큰일 날 뻔하지만 없어진 페드로프를 찾아 밖을 헤매던 선원들 덕분에 무사히 구조되죠. В кармане. Кубик, что ли? Айсберг за нами идет. 얼마 뒤 가까워진 빙산이 다시 균열이 생기고 그 때문에 깨지는 얼음들이 이들의 배를 위협합니다. Внимание, команду! Старпому с аварийной партией прибыть во второй трюм. Запасы из контейнеров перенести на палубу. 찌그러진 배의 구조물을 다급하게 고쳐서 간신히 위기는 모면하지만 선원들의 스트레스는 계속 쌓여만 가고 있었죠. Ну, нельзя просто так сидеть и ждать неизвестно чего. Нужно действовать. Ну, ему ж предлагали взорвать горючку, освободить судно. Я же с вами солидарен. А может, ну его к черту, этого капитана? 결국 어감만 하는 세브첸코 선장을 벗어나 우리들끼리 뭔가 해보자며 조타수가 데모를 일으킵니다. У кого ракетница? Меня? Смотри, чтобы не рыпнулся никуда. 선장을 방에 가둬두고 자기들만의 계획으로 엔진을 풀가동, 그리고 연료통을 터뜨려서 얼음을 깰 준비를 하죠. Что происходит, а? Ничего, прорвемся. Приказ не было. Ребят, вы что творите-то, а? Кто? Петров. 뒤늦게나마 선원들의 꿍꿍이를 눈치챈 페드로프는 세브첸코를 찾아가 바로 상황을 이야기합니다. Давайте лучше вместе людей остановим, пока они всю горючку не спалили. Это ты бунт организовал. Он правда ничего не организовывал, это мы все сделали. 그리고 곧이어 들리는 배의 엔진 소리에 바로 올라가 시동은 끄지만 밖의 연료통은 터져버리고 말죠. 영문을 모르던 의사가 이들을 따라다니다가 연료통 폭발에 그만 변을 당해버립니다. 그렇게 한없이 구조만을 기다리던 어느 날 빙산의 움직임으로 인해 얼음이 갈라지고 길이 열리는 모습을 보게 됩니다. Прямо на нас, Леонхард. Это наш шанс. 이는 연료도 거의 없고 주위의 얼음들로 인해 꼼짝 못했던 이들에게 빠져나갈 수 있는 유일한 기회였죠. Полечу, посмотрю, с какой стороны лучше обходить.
Да нет, я полечу. 세브첸코와 헬기 조종수가 마침 고쳐놓은 헬기를 타고 빙산 주위를 살펴보기로 하고 페드로프가 임시선장을 맡아 지휘합니다. На зеленый еще 30! 다시 한번 빙산을 스쳐 지나가면서 외부의 충격은 있었지만 다행히 잘 빠져나가게 되죠. Мам, дорогая. Ну что? 하지만 마음을 놓기가 무섭게 빙산 근처의 역풍으로 헬기 쪽이 위험에 처하게 됩니다. 헬기가 사고 났다는 사실을 알고서도 오히려 선원들은 이런저런 불안감에 가득 차는데 페드로프는 오로지 구조에만 집중하죠. Это наш капитан, товарищ Старпом. И наш летчик. Мы идем за ними. Еще есть возражения? Не имеются. Разворачиваемся. Полный вперед. 그때 이들을 구조하러 출발한 다른 배의 무선이 들려옵니다. Петров слушает. Капитана дайте. Капитан Севченко и пилот упали на вертолете в районе айсберга. Я буду разговаривать только с капитаном. Петров, ты меня слышишь? 거기엔 남편이 걱정되어 함께 동행한 페드로프의 아내도 같이 타고 있었죠. Я тут тебя ненавижу. 가족보단 일에 더 신경 쓰며 몇 달간 집을 비우는 페드로프가 밉기도 하고 지칠 대로 지쳐버린 그녀지만 그의 판단을 존중해주는 모습을 보여줍니다. Давай, спасай кого надо. И не вздумай там утонуть, понял? Не утону. 그리고 다시 위험을 무릅쓰고 빙산이 있는 쪽으로 들어가는 이들. 그 시각 세브첸코와 조종수는 정신을 차리고 헬기에서 탈출하려 하지만 몸이 끼어버려 쉽지가 않습니다. Не могу, не могу. 얼음이 무너져 내려 그대로 침수되나 싶었지만 겨우 헬기에서 빠져나오게 되고 딱 맞춰온 선원들에 의해 무사히 구조되죠. 그리고 얼마 뒤 구조선의 사람들이 도착하고 Насчет топлива! Готовим магистраль! 페드로프도 오랜만에 아내와 재회하며 상황이 일단락 마무리됩니다. 죽을 뻔했던 남극을 벗어나 이젠 평화로워 보이는 바다에서 파티가 시작되고 Чего звали? 좋지 않았던 일들을 외부로 유출시키지 않은 세브첸코에 대한 감사한 마음을 필두로 이들의 더욱더 단합된 모습을 보여주며 영화는 끝을 맺습니다. Товарищи капитаны! Трепещу! 이 영화는 1985년 러시아 소속의 한 쇄빙선에 일어난 실제 이야기입니다. 그로모프호가 빙산을 피해가려다가 그만 배에 이상이 생기고 그에 대한 역경을 헤쳐나간다는 이야기로 어떻게 보면 굉장히 단순한 이야기이지만 실화였다는 상황을 대입해보면 꽤 아찔함을 안겨주는 것 같습니다. 특히 페드로프 선장이 직원도 잃고 모두를 위험하게 만들었다는 이유로 직위가 해제되지만 자기를 싫어하는 선장의 목숨을 구하기 위해 다시 한번 위험을 무릅쓰는 장면은 굉장히 마음을 따뜻하게 만들어줍니다. 쇄빙선이라는 독특한 소재와 새하얀 빙하로만 덮여있는 곳이 배경이라 꽤 영상미가 있고 빙산 옆을 두 번이나 스치면서 현실감 있는 CG로 심장을 쫄깃하게 만들어주는 게 이 영화의 명장면이지 않았나 생각합니다. 이상 영화 아이스 브레이커였습니다.